Hello friends, welcome to VerandaRace. Today is in our session on news analysis. We are going to see three items. First, our Prime Minister, Mr. Narendra Modi's assertion that there is 1 trillion scope for digital economy. Okay. Changes unfolding in India have never been seen before in the world stage. India's digital economy and the infrastructure sector has a total potential of 2.5 trillion, Prime Minister Narendra Modi said on Wednesday. Addressing a meeting on BRICS Business Forum, Mr. Modi said the digital transformation unfolding in India has never been seen in the world stage. So there is a virtual meeting of BRICS. What is BRICS? It is an association of countries. It is a bloc. Brazil, Russia, India, China, South Africa. This grouping of nations, they come together and they have political, economic, cultural relations among themselves. The new development bank is developed by this BRICS grouping. The name was coined by our Prime Minister. It is headquartered in Shanghai and regional headquarters in Johannesburg, South Africa. So periodically they conduct meetings. So now this meeting this year, Chinese President Xi Jinping is hosting this year's meeting. It is a virtual meeting. So our Prime Minister is addressing the business forum. That is the context in which he is making this assertion. Okay, what is 1 trillion? It is a million, because in international monetary transactions they say in millions and trillions. Okay, so our potential is $2.5 trillion, our digital economy, especially the infrastructure sector. What is infrastructure? It is Kattamaipu, road transport, water transport, railways, power sector, all these are basic constituents of the economy. We call as infrastructure. So the infrastructure sector has a total potential of $2.5 trillion. Okay. China's President Xi Jinping, who is the host of this year's BRICS summit, referred to the crisis in Ukraine and cautioned against bloc confrontation. See, always politics and economics go together. So actually it is an economic grouping, but he is talking politics. Okay. What is this bloc confrontation? Now he is alluding, alluding na மறைமுகமா அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ரஷ்யா உக்ரைன் வார் இது எதனால் ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா அவருடைய வெர்ஷனை சொல்றாரு. US and the eastern West European countries, NATO grouping, North Atlantic Treaty Organization, they are asking Ukraine to join them. Ukraine is a border country for Russia. So if Ukraine join NATO, what will happen? The NATO forces will be on the Ukrainian border, that is Russian border. So it is a security threat for Russians. That's why Russia has gone on the offensive. They have invaded Ukraine. Okay. They were telling Ukraine not to join NATO, but Ukraine refused. So they are joining NATO. So Russians invaded Ukraine. Okay, so he is alluding to this bloc confrontation. Bloc here means West European countries and US, especially the NATO. That's what he is alluding. Mr. Modi, who will address the summit virtually on Thursday, said there are more than 100 unicorns. What is a unicorn? Unicorn is normally referred to a one-horned animal. But here in this economic concept, it is a company which has worth $1 billion that we call as unicorn. And 70,000 startups. Startups means new companies coming up, new entrepreneurs. Okay. That's we call as startups. So India has 70,000 startups, 100 on the unicorns. That is net worth is $1 billion. And the number continues to grow. There are investment opportunities of
$1.5 trillion under our national infrastructure pipeline. Infrastructure already I explained panna. It is a ulkatamaipu, especially transport, power sector, aviation, shipping, all same infrastructure. So, adala invest pandradhukku government has started this program, National Infrastructure Pipeline. So they are inviting capitalists to come and invest here. Okay. So it has opportunities for $1.5 trillion. Okay. The value of the Indian digital economy will reach $1 trillion by 2025. Transformative changes are taking place in every sector in the emerging New India. Okay. A lot of new programs have come. Digital India, Skill India, Atmanirbhar Bharat. So likewise, so many programs are coming. So because of that, the economy will reach 1 trillion, especially the digital economy. Mr. Modi presented opportunities emerging in areas such as space, blue economy. What is blue economy? Something to do with the shipping, international trade. Green hydrogen. Hydrogen is also being looked at as a alternative fuel. Okay, so multinational corporations are, especially oil companies, they are looking at hydrogen. So because oil reserves will not be there forever, so it may last for another 40 years. So we have to look for alternative fuel. So hydrogen is being looked at as a alternative fuel. Okay, research is going on. Clean energy, because now oil is the fuel of the international economy, but it is resulting in pollution. So clean energy, so without pollution, drones, okay, and geospatial data. Okay. Geo means bhumi, spatial na andam. Okay. Bhumi andam, the pathiyana data. Okay. Wake up call. BRICS summit is being held against the backdrop of the Ukraine crisis, which found reflection in the remarks by Mr. Xi, Chinese president, who hosted the forum as China is the BRICS chair this year. So they are chairing it. It's coming on rotation. This chairmanship comes on rotation. So this year, Mr. Xi, the Chinese president, is the chairman for this BRICS summit. He appeared to implicitly criticize NATO and the West over the Ukraine crisis. The tragedies of the past tell us the hegemony, group politics and bloc confrontation bring no peace or security. They only lead to wars and conflicts, he said. Okay. Hegemony அப்படினா என்னன்னா ஒரு ஸ்டேட் இன்னொரு ஸ்டேட்டை ஓவர் ரைட் பண்ணுறது. நான் சொல்கிறது தான் நீ கேட்கணும். ஓகே, என்னுடைய பாலிசியை தான் நீ ஃபாலோ பண்ணணும். யூ ஷுட் அலைன் வித் மீ. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஹெஜிமனியாக இருந்தது. அவர் உலக சரித்திரத்தை அவர் சொல்கிறார். ஓகே, ஒரு காலத்தில் கிரீஸ் ரொம்ப ஆதிக்க சக்தியாக இருந்தது. இப்போ அது எங்கே இருக்குன்னே தெரில. அதுக்கப்புறம் கிரீக்ஸ், அதுக்கப்புறம் ரோமன்ஸ், அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷர்ஸ். ஸோ இப்போ அவங்கெல்லாம் வந்து எஸ்ட்வைல் ஹெஜிமனிஸ்ட். இப்போ அவங்கெல்லாம் எங்கே இருக்கிறாங்கன்னு இருக்கிற இடமே தெரியல. ஓகே, ஸோ குரூப் பாலிட்டிக்ஸ், கண்ட்ரிஸ் ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு பாலிட்டிக்ஸ் பண்ணுறது. ஓகே, அண்ட் பிளாக் கான்ஃபrontation. ஸோ ஹி இஸ் alluding டு NATO, பீஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி. ஸோ அதனால் வந்து அமைதியும் பாதுகாப்பும் வந்துடாது. They only lead to wars and conflicts. So now he is referring to the Ukraine-Russian war. Okay, this grouping, avangala hegemony, so they want to impose their policies. NATO and US, West European countries and US, they want to impose their policies. Okay, so they were enlisting the support of Ukraine. So Russia don't like it. So their security is threatened. That's why they have gone on war. It's his version. Ukraine crisis is another wake-up call for all in the world. So, இந்த யுக்ரைன் வார்லேருந்து நம்ம இந்த உலகம் வந்து ஒரு பாடம் கற்றுக்கணும். வேக்கப் கால்னா பாடம் கற்றுக்கிறது. ஓகே, it remains as that blind faith in the so-called position of strength and attempts to expand military alliances and seek one's own security at the expense of others will only land oneself in a security dilemma. So, he is referring to Ukraine. உக்ரைன் வந்து தன்னுடைய பாதுகாப்பை உறுதி பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிது. நேட்டோ கூட சேர்ந்து
இப்போ அதனுடைய பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாக மாறிடுச்சு பிகாஸ் ரஷ்யா ஹேஸ் இன்வைடட் தட். ஸோ இஸ் அகெயின் அல்யூடிங், மறைமுகமாக அதை தாக்குறார். The Chinese president also hit out at Western sanctions, saying that it has been proved time and again that sanctions are boomerang and a double-edged sword. ஸோ இந்த வெஸ்டர்ன் நேஷன்ஸ் யூஎஸ் ரஷ்யாவுக்கு எகென்ஸ்டாக சில சாங்ஷன்ஸ்னால் சில தடைகள் போட்டிருக்கு, பொருளாதார தடைகள். ஸோ இந்த பொருளாதார தடைகள்னால யார் பாதிக்கப்பட்டது? அவங்க தான் பாதிக்கப்பட்டாங்க. ஓகே, ஸோ பூமராங்கிறது ஆக்சுவலாக ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸில் கற்கால மனிதர்கள் யூஸ் பண்ண ஒரு கருவி. ஸோ அந்த கருவி என்னென்னா, நம்ம தூக்கி எரிஞ்சோம் அப்படின்னா அது போய் அனிமலை ஹிட் பண்ணிவிட்டு திரும்பி நம்ம கைக்கே வந்துடும். ஸோ தட் இஸ் த ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் திஸ். ஸோ அதை சரியாக பிடிக்கலன்னா நம்மளை தாக்கிடும். ஸோ அனிமலை தாக்கிறதுக்காக அதை தூக்கி போடுறோம், அனிமலை தாக்கிட்டு திருப்பி நம்மளை நோக்கி அது வரும், வர்றப்போ அதை கரெக்டாக பிடிக்கல அப்படின்னா அது நம்மளை தாக்கிடும். ஸோ அதான் பூமராங்னு சொல்கிறது. நம்ம அடுத்தவங்க மேலே ஒரு தாக்குதல் நடத்துகிறோம், அது நம்மளையே அது பாதிக்கும். ஸோ வெஸ்டர்ன் சாங்ஷன்ஸ், இந்த சாங்ஷன்ஸ் எல்லாமே இட் இஸ் பூமராங். ஓகே, இப்போ இது நடக்குது. ஓகே, இப்போ இங்கே பார்க்குறோம், அடுத்த இதில் பார்க்குறோம். இந்த மாதிரி சாங்ஷன்ஸ் போட்டதுனால என்ன ஆகுது? யூஎஸில் 40 இயர்ஸில் இல்லாத அளவுக்கு இன்ஃப்ளேஷன் கூடிருச்சு. ஓகே, அகெயின் யூகேல 40 இயர்ஸில் இல்லாத அளவுக்கு இன்ஃப்ளேஷன் கூடிருச்சு. ஸோ அதுதான் அவர் ரெஃபர் பண்ணுறார், பூமராங் அண்ட் அ டபுள் எட்ஜ்டு ஸ்வாட். ஓகே, ஸ்வாட் வந்து எதிரியை மட்டுமே கட் பண்ணாது, அதை பிரயோகிக்கிறவங்களையும் அது பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ இந்த பிரிக்ஸ் மீட்டிங்கில் வந்து இப்போது சேர் வந்து சைனீஸ் பிரசிடென்ட் மிஸ்டர் ஜின்பிங், அவருடைய வெர்ஷன் இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் வார், ஏன்னா ஆல்வேஸ் இஸ் சைடிங் வித் ரஷ்யா. ஓகே, ஸோ ஆப்போசிட் பார்ட்டி வந்து யூஎஸ் அண்ட் வெஸ்டர்ன் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ். ஸோ த வார் இஸ் கோயிங் ஆன். இந்தியா இஸ் த பிட் நியூட்ரல். ஓகே, they are not taking sides with either of them, either with Russia or with the US. So it is a neutral and it was advocating peace. இந்த மாதிரி கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் அ நியூஸ் ஐட்டம். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ஐட்டம், earthquake kills over 1,000 in East Afghanistan. Okay, Afghanistan really it is a tragedy. Okay, last few decades it is a war torn. Okay, first it was invaded by Russians. The Russians வெளியேற்றுறதுக்காக அமெரிக்கன்ஸ் உள்ளே பூந்தாங்க, தாலிபான் அவங்க தான் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் தாலிபான் தே டர்ன்ட் அகெயின்ஸ்ட் யூஎஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி அது ஒரு பேட்டில் கிரவுண்டாகவே இருந்துகிட்டு இருக்கு. பல ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 80-90 வருஷமாக அது அந்த மாதிரி இருக்குது, ஒரு செஞ்சுரி. ஓகே, இட் இஸ் வார் டான். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட் இட் வாஸ் ரூல்டு பை எ கிங். ஆப்கானிஸ்தான் வாஸ் ரூல்டு பை எ கிங், பட் அவரை துரத்தி விட்டாங்க, ரஷ்யன்ஸ் வந்தாங்க. அப்போ ரஷ்யன்ஸை துரத்தி விட்டு அமெரிக்கன்ஸ் வந்தாங்க. அப்புறம் தாலிபான் வந்து இப்போ அமெரிக்கன்ஸை துரத்தி விட்டாங்க. நவ் இட் இஸ் ரூல்டு பை தாலிபான். இட்ஸ் அ கிளர்ஜி led. Clergyனா religious people. They are leading, they are controlling the country. Okay, ஸோ அங்கே வந்து இந்த மேன்மேடு ட்ராஜடி பார்த்தாமல் இயற்கை வேறாங்க ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு. earthquake kills over 1,000 in East Afghanistan. ஈஸ்ட் ஆப்கானிஸ்தானை தாக்கியிருக்கு. ஓகே, the death toll from the earthquake in Afghanistan on Wednesday hit 1,000. 1000 பேர் இறந்துருக்கிறாங்க, 600 பேர் இன்ஜூர்ட் ஆகியிருக்காங்க. ஓகே, என்ன ரிமோட் மவுண்டன் வில்லேஜஸ். ரிமோட்னால் ரொம்ப உள்ள வெளியாமல் இல்லாமல் ரொம்ப ஈஸிலி அக்சஸ் பண்ண முடியாத இடத்த ரிமோட்னு சொல்கிறது. அந்த மவுண்டன் வில்லேஜஸில் தான் அது பாதிப்பு அதிகமாக இருந்திருக்கு. அதனால் கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் இன்னும் வந்து சேரலாம். ஹவுசஸ் ரெடியூஸ் டு ரபிள். ரபிள்னால் கற்குவியலாக மாறிடுச்சு. வீடு கற்களை வச்சு தான் வீடை கட்டுறோம். இப்போ வீடெல்லாம் உடஞ்சி போய் எல்லாம் கற்குவியலாக மாறிடுச்சு. அண்ட் பாடிஸ் வேத்ட் இன் blankets lay on the ground, photographs Afghan media showed. பாடிஸ் எல்லாம் துணியில் கட்டி கட்டி வச்சுருக்கிறாங்க. Helicopters were deployed in the rescue effort to reach the injured and fly in medical supplies and food. Interior Ministry officials Salaluddin Ayubi said the death toll is likely to rise as some of the villages are remote areas. இன்னும் உள்ளே இருக்கிறதுனால இன்னும் எங்களால் போக முடியல in the mountains and it will take some time to collect details. Okay, so it is Afghanistan itself is a mountainous region. Okay, Wednesday's quake was the deadliest in Afghanistan since 2002.
The last 20 years, this is the deadliest. It struck about 44 kilometers from the southeastern city of Coast near the border with Pakistan. US Geological Survey, USGS said. Okay. So, the geological ஏற்படக்கூடிய உலகத்தில் ஏற்படக்கூடியது எல்லாத்தையுமே சில ஆர்கனைசேஷன் சர்வே பண்ணுது. ஸோ அதில் ஒன்று US Geological Survey, USGS. ஸோ இந்த இடிஞ்ச வீடுங்களை இந்த ஃபோட்டோவில் காமிச்சிருக்கிறாங்க. ரெசிடென்ட் சர்வேயிங் த டேமேஜ் இந்த பட்டிக்டா ப்ராவின்ஸ் இன் ஈஸ்டர்ன் ஆப்கானிஸ்தான் ஆன் வென்ஸ்டே. அங்கே இருக்கிறவங்க அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க வீடு எப்படி இடிஞ்சு விழுந்திருக்குன்னுட்டு. 1000 dead and 1005 injured, and this number might go up. Many families have been lost. Injured people have been taken to Kabul and Kardaz. Muhammad Amin Uzaifa, Information and Culture Director of the Patikta province, said. ப்ராவின்ஸ்னா அந்த பிரதேசம், நம்ம ஊரில் ஸ்டேட்னு சொல்கிறோம்னா அதான் அங்கே ப்ராவின்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த கன்ஃபர்ம்டு டெத்ஸ் வேர் இன் த ஈஸ்டர்ன் ப்ராவின்ஸ் ஆஃப் பட்டிக்டா வேர் 250 people were killed. Habibatullah Akundazda, the supreme leader of the Taliban, offered his condolences in the statement. So supreme leader is a religious political leader of Afghanistan. அவருடைய இரங்கலை தெரிவிச்சிருக்கார். கண்டோலன்சஸ்னா இரங்கல். Mounting a rescue operation will prove to be a major test for the Taliban, who took over the country last August and have been cut off from much international assistance because of sanctions. ஸோ இந்த தாலிபானுக்கு அகேன்ஸ்டாகவும் சாங்ஷன்ஸ், பொருளாதார தடைகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏன்னா அவங்க யூஎஸை வரட்டிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ யூஎஸ் வாஸ் ஆக்குப்பைங். ஸோ அவங்கள அடித்து விரட்டினதுனால அவங்க பொருளாதார தடைகள் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் அவங்களுக்கு எய்டு எதுவும் கிடைக்க மாட்டேங்குது. Shaking was felt by about 119 million people in Pakistan, Afghanistan and India. So, bordering states la Afghanistan, India, Pakistan எல்லா இடத்துலையும் அதனுடைய பாதிப்பு தென்பட்டது. European Mediterranean and Seismological Center, EMSC, said on Twitter. The EMSC put the earthquake's magnitude at 6.1, though the USGC said it was 5.9. So, இந்த எர்த்குவேக்கினுடைய பாதிப்பை தே மெஷர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெக்டர் ஸ்கேல். ஓகே, இந்த ரெக்டர் ஸ்கேலில் சொல்கிறது. இப்போ நம்ம பாடி டெம்பரேச்சரை நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுறோம்? தெர்மாமீட்டரை வச்சு 98.4 degree Fahrenheit, அது நார்மல் டெம்பரேச்சர். அதுக்கு மேலே போனால் ஃபீவர், அந்த மாதிரி சொல்கிறோம். அந்த மாதிரி ஒரு எர்த்குவேக்கினுடைய பாதிப்பை இவர் ரெண்டு பேர், இஎம்எஸ்சியும் யூஎஸ்ஜிசி இங்கே பார்த்தோம். யூஎஸ் ஜியோலாஜிக்கல் சர்வே, இது யூரோப்பியன் மெடிட்டரேனியன் செசிமலாஜிக்கல் சர்வே. செசிமலாஜிக்கல் அப்படின்னா வித் பூகோளம், பூமி பந்து, அதனுடைய ஜியோகிராஃபிக்கல் ஃபீச்சர்ஸை கன்சர்ன் பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ அதை மெஷர் பண்ணுற அந்த ஸ்கேலில், ரெக்டர் ஸ்கேலில் அவங்க மெஷர் பண்ணியிருக்கிறது 6.1, இவங்க மெஷர் பண்ணியிருக்கிறது 5.9. ஏன்னா ரொம்ப வெவ்வேறு இடங்கள்லேருந்து அவங்க மெஷர் பண்ணுறதுனால தேர் இஸ் அ மைன்யூட் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, ஸோ நார்மலாக இந்த ரெக்டர் ஸ்கேலில் அப் டு 4 எர்த்குவேக் நடந்தால் கூட நம்ம அதை ஃபீல் பண்ண மாட்டோம். ஓகே, 4க்கு மேலே தான் வில் ஃபீல் இட். ஏன்னா அது எர்த்குவேக் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது, பிகாஸ் ஆஃப் ஸோ மெனி சேஞ்சஸ். ஓகே, என்வைரன்மெண்ட்டில் மேன்மேட் சேஞ்சஸ் பண்ணுறதுனால இயற்கையில் அந்த பாதிப்புகள் இருக்குது. அது எர்த்குவேக்காக வெளிப்படுது. அது நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. 4 வரைக்கும் நம்ம அதை ஃபீல் பண்ணுறதில்ல. அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேஸ் கடலில் நடக்கிறதுனால அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதும் இல்லை. ஓகே, ஸோ நம்ம ஃபீல் பண்ணுறது அப் டு அபவ் 4க்கு மேலே இருந்தால் நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம். ஓகே, 5க்கு மேலே போனால் பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, தென் யூகே இன்ஃப்ளேஷன் அட் 40-year high, highest in G7. G7 a group of 7 countries, rich countries, highly developed countries. Seeing food prices pushed British consumers' price inflation is a 40-year high of 9.1%. So, UK nuடைய inflation 9.1%ல இருக்கு. And one which underlines the severity of the country's cost of living crunch. So, அங்க cost of living ரொம்ப அதிகமாக போயிடுச்சு because of this inflation. The reading was up from 9% in April and matched with the consensus of a Reuters poll of economists. Okay, Reuters ஒரு நியூஸ் ஏஜென்சி, வேர்ல்டு வைடாக உள்ள மிகப்பெரிய ஒரு நியூஸ் ஏஜென்சி Reuters. Okay,
நம்ம இங்கே இந்தியாவில் வந்து பிடிஐன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, ப்ரெஸ் ட்ரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா, அதே மாதிரி இது ராய்ட்டர்ஸுங்கிறது வந்து யூரோப்பியன் வேர்ல்டு லெவலில் மிகப்பெரிய ஒரு நியூஸு இன்ஃபர்மேஷன் கம்பெனி. ஸோ அவங்க ஒரு சென்சஸ் கன்சென்சஸ் எடுத்தாங்க. அதில் வந்து 9.1% பொருளாதார நிபுணர்கள் என்ன சொன்னாங்க, 9% இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. பட் இது வந்து 9.1%க்கு போயிருக்கு. ஓகே, ஸோ இங்கே கிராஃபில் காமிச்சிருக்கிறாங்க. லாஸ்ட் வந்து 1982 10.9 இருந்திருக்கு, இப்போ 9.1க்கு போயிருக்குது. ஓகே, இது ஒரு நியூஸ் ஐட்டம். ஓகே, எல்லாமே மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் உக்ரைன் அண்டு ரஷ்யன் வார். ஸோ அதனால் ஏகப்பட்டது. ஏன்னா ரெண்டு பேருமே கமாடிட்டிஸை நிறையா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற கண்ட்ரிஸ், ரஷ்யாவும் சரி உக்ரைனும் சரி. அது மட்டும் இல்லை, ரஷ்யா வந்து ஆயில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற கண்ட்ரி. ஸோ வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் அங்கே சாங்ஷன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதனால் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஹஸ் பீன் பிளாக்டு. கமாடிட்டிஸ் எஸ்பெஷலி வீட் எல்லாமே அங்கே சேமிப்பு கிடங்குலையும் போர்ட்லேயும் கிடக்குது உக்ரைனில். அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாமல் உக்ரைன் தவிக்குது பிகாஸ் ஆஃப் த வார். அதேமாதிரி ரஷ்யா வந்து ஆயிலை வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸு, மெயின்லி வெஸ்டர்ன் யூரோப்புக்கு தான் அவங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க, ஆயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ். ஸோ அதுலேயும் தடைகள் போட்டிருக்கு. ஸோ தே ஆர் த்ரெட்டனிங் டு கட் ஆஃப் த சப்ளைஸ். ஆனால் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸினுடைய எக்கானமி பாதிக்கப்படும். ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி இதனால் வந்து யூகேயில் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் 40 இயர்ஸில் இல்லாத அளவுக்கு கூடியிருக்கு. ஸோ அது ஒரு நியூஸ் ஐட்டம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்தியாவில் உள்ள ஒரு நியூஸை பார்ப்போம். எம்பிசி மெம்பர்ஸ் indicate more rate hikes. MPC and Monetary Policy Committee. Okay. So India Reserve Bank of India is in charge for the monetary policy. Okay. So முதல்ல வந்து அவங்க directors, especially the central board directors. Central boardல 21 directors இருக்காங்க, headed by one governor, 4 deputy governors. அதெல்லாமே directors appointed by the government, directors representing the Ministry of Finance. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்து 21 பேர் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க தான் வந்து யூஸ்வலாக வந்து ஒரு மீட்டிங் போட்டு பீரியாடிக்கலாக ஒன்ஸ் இன் அ குவார்ட்டர், ஓகே 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை மானிட்டரி பாலிசி இதை அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. இது நடுவில் ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு ஆன் பண்ணால் இட்ஸ் கால்டு ஆஃப் சைக்கிள் அனௌன்ஸ்மெண்ட்னு சொல்கிறது. ஓகே, ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக அனௌன்ஸ் பண்ணது எல்லாமே ஆஃப் சைக்கிள் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு தான். ஸோ இப்போ அதுங்க போர்டு அவங்க பண்ணிகிட்டு இருந்ததுக்கு பதிலாக இப்போ மானிட்ரி பாலிசி கமிட்டின்னு போட்டிருக்காங்க. மானிட்ரி பாலிசி கமிட்டி அங்கேயும் வந்து ஆர்பிஐ டைரக்டர்ஸு அண்டு சேட் பை மிஸ்டர் சக்திகாந்த தாஸ், ஆர்பிஐ கவர்னர். ஓகே, ஸோ அந்த மானிட்ரி பாலிசி கமிட்டி தே ஆர் நவ் இன் சார்ஜ் ஃபார் மானிட்ரி பாலிசி. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, டேட்டா எடுக்கிறாங்க, இன்ஃப்ளேஷன் ப்ரெஷர்லாம் எப்படி இருக்குது, மணி சப்ளை எப்படி இருக்குது, எல்லா டேட்டாவும் எடுத்துக்கிட்டு அதை ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க. அது இல்லாமல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ், ஓகே அந்தந்த ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸில் கன்சல்ட் பண்ணுறாங்க. கன்சல்ட் பண்ணிட்டு தான் அவங்க இதை அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க. எம்பிசி மெம்பர்ஸ், ஓகே மானிட்ரி பாலிசி கமிட்டி ஆஃப் த ரிசர்வ் பேங்க். ஓகே, த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த மானிட்ரி பாலிசி கமிட்டி ஆஃப் த ஆர்பிஐ இண்டிகேட்டட் மோர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஹைக் இன் த கமிங் மந்த்ஸ். ஸோ இப்போ தான் ரீசெண்டாக 2 ஹைக்கு பண்ணாங்க ரெப்போ ரேட்டில். May 4th வந்து ஒரு 40 பேசிஸ் பாயிண்ட், June 8th வந்து 50 பேசிஸ் பாயிண்ட். ஓகே, டோட்டலாக 90 பேசிஸ் பாயிண்ட். தட் மீன்ஸ் 0.9%. ஒரு பேசிஸ் பாயிண்ட்டுங்கிறது 0.01. ஓகே, ஸோ ரைசிங் இன்ஃப்ளேஷன் coming months to tackle rising inflation. Minutes of the June policy review released on Wednesday showed. Minutes அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நம்ம நார்மலாக வந்து டயத்தில் மினிட்ஸ் சொல்லணும், அவர் மினிட், இந்த அந்த மினிட் இல்லை. இது வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் மீட்டிங் போடுறாங்க, எஸ்பெஷலி ஒரு கம்பெனியில் மீட்டிங் போடுறாங்க அப்படின்னா அந்த மீட்டிங்கில் என்னென்ன பேசுனாங்க என்னங்கிறத ரெக்கார்ட் பண்ணி வைப்பாங்க. ஸோ தோஸ் ரெக்கார்டிங் டேட்டாஸ் கால்ட் அ மினிட்ஸ். ஓகே, ஸோ வேர்ட்ஸ் derive their meaning depending upon the context, region, time and the tone. வேர்ட்ஸ் எந்த இடத்துல வருது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அது இட் will acquire meaning. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல மினிட்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த recorded data of a meeting. The rate setting committee has increased the policy repo rate by 90 basis point
points in May and June to 4.9. Okay. So முதல்ல 4% இருந்தது ஏப்ரலில். மேல வந்து 0.4%, ஜூனில் வந்து 0.5% இன்க்ரீஸ் பண்ணி இப்போ 4.9% ஆகிருக்கு. ஸோ இட் இஸ் கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ்ட் பேஸ்டு இன்ஃப்ளேஷன். இதை ரீட்டைல் இன்ஃப்ளேஷன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. இன்னொன்று வந்து ஹோல்சேல் ப்ரைஸ், அதை பேஸ் பண்ணி இண்டெக்ஸு அது பண்ணுவாங்க. பட் நம்ம நார்மலாக கணக்கில் எடுத்துக்கிறது வந்து இந்த ரீட்டைல் இன்ஃப்ளேஷன் தான் எடுத்துவாங்க. கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் பேஸ்டு இன்ஃப்ளேஷன் stayed above the upper tolerance band of 6% for all the above 5 months in 2022. ஸோ இவங்க டாலரன்ஸ் லிமிட்னு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இன்ஃப்ளேஷன் வந்து குவைட் நார்மல். ஒரு எக்கானமி வந்து ஆக்டிவாக இருந்ததுன்னா தெர் வில் பி இன்ஃப்ளேஷன். நார்மலாக வந்து இட் இஸ் 4%, இட் ஷுட் பி 4%. எப்படி ஒரு ஆட்டோமொபைல் இன்ஜின் ரன் பண்ணால் ஹீட் வருது இல்லையா, அதே மாதிரி ஒரு எக்கானமி ரன்னிங்கில் இருக்கிறப்ப, ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கிறப்ப தெர் வில் பி இன்ஃப்ளேஷன் வில் பி ஜென்ரேட்டட் பை the economic activities. So normally 4% plus or minus 2%. அதாவது upper band வந்து 6%, lower band 2%. 4 plus or 2 or minus 2. So அந்த 6% upper tolerance band அதிலேயே இருந்திருக்கு, அதுக்கு மேலேயே இருந்திருக்கு. Actually it is 7.04%. Okay, currently. The objective should be to take the repo rate to a height that is at least above the 4 quarters ahead forecast of inflation, knowing that monetary policy works with lags. Okay, lags na konjam pinadi da action edukka mudiyum, immediate action edukka mudiyadhu, munnechirikkai edukka mudiyadhu. Okay, inflation mela pogudu, money supply adhigarikkudu அப்படிங்கறப்ப தான் monetary policy committee take action. இது ஆயிடும்னு சொல்லி முன்னாடியே they cannot take action. அதான் அவங்க சொல்றாங்க. There will be always a lag. Okay, jet lag னு சொல்லுவாங்க. Okay, இப்போ யூஎஸ்ல இருந்து நீங்கள் பிளேனில் வரீங்கன்னா it takes almost 16 hours of continuous travel. ஸோ இங்கே வந்தால் கூட அப்படியே பிளேனில் போகிற மாதிரியே இருக்கும். ஓகே, இப்போ நடுவில் நின்னா கூட அது போகிற மாதிரியே இருக்கும். அதுதான் ஜெட் லேக்னு சொல்கிறது. ஓகே, ஆல்வேஸ் கொஞ்சம் பின்னாடி தங்கினாம்பலாக இருக்கும். ஓகே, RBI Deputy Governor Michael Patra said in the minutes. Okay, ஸோ இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப நீங்கள் டெப்டி கவர்னர் வந்து மைக்கேல் பட்ரா இதை தெரிஞ்சுக்கணும். கவர்னர் சக்திகாந்த தாஸ், மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி, அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ உங்களுடைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸுக்கு இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் கேதர் பண்ணணும். ஓகே, இது ஒரு ஜென்ரேட்டிங் த ஜென்ரல் அவேர்னஸ். ஓகே, ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக இது மாதிரி கண்டினியூஸாக நீங்கள் பண்ணுறப்ப இட் வில் சிங்க் இன் யுவர் மைண்ட். ஓகே, உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். ஓகே, இப்போ நேற்று ஒரு நியூஸ் படித்தோம், இன்றைக்கி ஒரு நியூஸ் படிக்கிறோம். இப்போ நம்ம 2 நாளைக்கு முன்னாடி படித்த நியூஸில் கிளியராக போட்டிருந்தது. May 4th அன்னைக்கு 40 basis point, June 8th அன்னைக்கு 50 basis point. ஓகே, ஸோ இங்கே அதை மென்ஷன் ஆகலை, பட் இருந்தாலும் நான் மென்ஷன் பண்ணேன். ஏன்னா அதை ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் இட், ஸோ இட் இஸ் இன் மை அவேர்னஸ். ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம யூ ஹேவ் டு பில்ட் அப் த அவேர்னஸ். ஓகே, ஸோ பிட் பை பிட்டு தான் அதை பண்ண முடியும். ஒரே நாளில் இது வந்துடாது. டெக்ஸ்ட் படிக்கிற மாதிரி பேப்பர் படிக்கக்கூடாது. ஓகே, ஜென்ரலாக ஒரு கேஷுவலாக படிக்கணும். ஓகே, டெக்ஸ்ட் படிக்கிற மாதிரி படிக்கக்கூடாது, நம்ம டெக்ஸ்ட் புக் படிக்கிற மாதிரி படிக்கக்கூடாது. ஆனால் ரொட்டீன் டெய்லி நீங்கள் படிக்கிறப்ப யூ ஆர் கிரியேட்டிங் அன் அவேர்னஸ். ஸோ உங்கள் மெமரியில் போய் அது பதிஞ்சிரும். there are lot of space in our memory. So hardly we are using only 3% of the capacity of our brain. ஸோ அதனால் ஏகப்பட்ட டேட்டா வந்து நம்ம படிக்கிறப்ப ஸோ இட் வில் சிங்க் இன் யுவர் மைண்ட். அது வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும், எக்ஸாமில் அது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம நியூஸ் பேப்பரை படிக்கணும். அதுக்காக தான் அதை நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ்னு இந்த ப்ரோக்ராமே போட்டிருக்கோம். எதுக்காக அப்படின்னா கண்டினியூஸாக நம்ம இதை படிக்கிறப்ப திருப்பி அதை பார்க்குறப்ப, ஏன்னா 2 நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்தோம், இன்றைக்கி அதை பார்க்குறோம். இதை மாதிரி பார்க்குறப்ப இட் வில் சிங்க் இன் அவர் மைண்ட், இட் வில் கோ இன் டு அவர் லாங் டேர்ம் மெமரி. ஸோ எக்ஸாமில் இது சம்மந்தமாக கேள்வி வந்தது அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம். ஓகே, அவர் endeavor should be to bring down the inflation into the tolerance band. Tolerance bandங்கிறது நம்ம முதல்ல சொன்னோம், 4 plus or minus 2%. டாலரன்ஸ் அப்படின்னா பொறுத்து கொள்ளக்கூடியது. band by the last quarter of 2022-23 for the first quarter of 23-24 and progressively align it to the target during the course of 2023-24.
In June, MPC revised the projection for headline retail inflation to 6.7% for the current fiscal year from 5.7 predicted earlier. Okay. So அவங்களே predict பண்ணியிருக்காங்க. முதல்ல 5.7 predict பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ 6.7 இப்போ சொல்கிறாங்க. Patra said inflation will fall back to below 6% by the fourth quarter of 2022-23. அது ஏன் 2 வருஷம் சேர்த்து சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபைனான்ஷியல் இயருங்கிறது 1st ஏப்ரல் இருந்து 31st மார்ச். ஸோ 2022-23னா 1st ஏப்ரல் 2022 to 31st மார்ச் 2023. ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் மீனிங். அதனால தான் அந்த 2 வருஷம் சொல்கிறாங்க. ஓகே. ஸோ முதல்ல வந்து இந்தியாவில் வந்து கேலண்டர் இயராக தான் இருந்தது. இந்த ஃபைனான்ஷியல் இதெல்லாம் வந்து இயர் க்ளோசிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஈவன் பேங்க்ஸ் கூட. ஸோ 1st ஜனவரி டு 31st டிசம்பர். ஓகே. 30th ஜூன் வந்து ஆஃப் இயர் க்ளோசிங் பாங்க. அப்படி தான் இருந்தது. இப்போ ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் இதை மாற்றினாங்க. ஃப்ரம் 1st ஏப்ரல் டு 31st மார்ச் ஃபைனான்ஷியல் இயர். ஏன்னா அது இன்டர்நேஷ்னல் ப்ராக்டிஸ் அது. ஸோ வி ஆர் அலைனிங் வித் இன்டர்நேஷ்னல் customs. Patra said inflation will fall back to below 6% by the fourth quarter of 2022. Quarter அப்படின்னா என்னென்னா இந்த ஃபைனான்ஷியல் இயரை quarter அப்படின்னா 3. ஓகே. fourth quarter. ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட் குவார்ட்டருங்கிறது ஏப்ரல் மே ஜூன், அடுத்தது ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர், அப்புறம் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர், தென் ஜனவரி ஃபெப்ரவரி மார்ச். ஸோ அது ஒன்று இந்த 3 மாதத்தை வந்து குவார்ட்டர்னு சொல்கிறது. ஓகே. இட் ஷுட் பி மாடரேட் டு 4% அப்படின்னு அவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாரு. ஓகே. The withdrawal of accommodation would be non-disruptive. Non-disruptiveனா எக்கனாமியை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. ஓகே. அதை ஒரே அதனுடைய போக்கில் போடணும். அதில் இப்போ ஒரு பஸ்ஸு போகுது அப்படின்னா சடனாக பிரேக் போட்டால் என்ன ஆகும்? ஜோல்ட் ஆகும். பாசஞ்சர்ஸ் எல்லாம் ஒருத்தர் முட்டிக்குவாங்க, இல்லைன்னா கம்பியில் முட்டிக்குவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஓகே. ஸ்லோவாக தான் பிரேக் அடிக்கணும். அதே தான் அவங்க சொல்கிறாரு. ஓகே. டிஸ்ரப்டிவ் அப்படின்னா அதை இயற்கையாக உள்ள இதை வந்து நம்ம ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடாது, பாதிப்பு இல்லாமல் செய்யணும். ஓகே. of the process of recovery and would strengthen our efforts to combat inflation and anchor inflation expectations. Okay. So Michael Patra, Deputy Governor, அவர் என்ன சொல்கிறார்? அவர் endeavor should be to bring down the inflation into tolerance band by Q4 of FY23. ஸோ Q4 அப்படின்னா Q4 இப்போ தான் சொன்னேன் இல்லையா? 4th quarter அப்படின்னா ஜனவரி ஃபெப்ரவரி மார்ச். FYனா ஃபைனான்ஷியல் இயர் 23 ஆர் Q1 ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் இயர் 24 அண்ட் progressively align it to the target during the course of ஃபைனான்ஷியல் இயர் 24. ஸோ இது அவருடைய இது ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க சொன்னதில் இந்த மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி மீட்டிங்கில் சொன்னதை ஹைலைட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க அவங்க ஃபோட்டோவோட. ஓகே. ஸோ இது வந்து அனதர் மெம்பர் சொல்கிறாங்க. அஷீமா கோயல், மெம்பர் ஆஃப் த மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி, டெல்ஸ் பாஸ்கர் டாட்டா. பாஸ்கர் டாட்டாங்கிறது இது வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டாண்டர்ட் நியூஸ். இது பிஸ்னஸ் ஸ்டாண்டர்டுடைய நிருபர். அவர்கிட்ட சொல்கிறாங்க, த எய்ம் இஸ் நாட் டு ஹேவ் ஓவர் டைட்டனிங் பட் டு ரைஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் இன் லைன் வித் இன்ஃப்ளேஷன் அண்ட் க்ரோத் அவுட்கம். ஸோ ஓவர் டைட்டனிங் அப்படிங்கிறது அவங்க என்ன ரெஃபர் பண்ணுறாங்கன்னா மணி சப்ளை. ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் டைரக்ட்லி கன்சர்ன் வித் மணி சப்ளை. மணி சப்ளை அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷன், பொருளுடைய விலைகள் கூடும். ஓகே. இன்னொரு இது பாதிப்பு என்ன அப்படின்னா சப்ளை குறைஞ்சாலும் பொருள் விலை கூடும். ஓகே. பொருளுடைய சப்ளை, மணி சப்ளை இல்லாமல் பொருளுடைய சப்ளை குறைஞ்சாலும் விலைவாசி கூடும். ஸோ அதை வந்து ஓவர் டைட்டன் பண்ணக்கூடாது, ரொம்ப இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ இவங்க அந்த நிருபர் அவன்கிட்ட சில கேள்விகள் கேட்குறாரு, அதுக்கு அவங்க பதில் சொல்கிறாங்க. அஷிமா கோயல் மெம்பர். ஸோ இது வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் அவர் கேள்வி கேட்குறத அவங்க பதில் சொல்கிறாங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட இதே பாயிண்ட்டை தான் அவங்களும் சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த எம்பிசி மீட்டிங்கில் வந்து கவர்னர் அண்ட் டெப்டி கவர்னர் சொல்கிற அதே தான் அவங்களும் ஷீ இஸ் ரிப்பீட்டிங். ஓகே. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா யுஎஸ்க்கும் நமக்கும் சில வித்தியாசங்கள் இருக்குது. அவர் யுஎஸை கம்பேர் பண்ணுறாரு. யுஎஸில் வந்து சில வித்தியாசங்கள் இருக்குது அவங்களுடைய எக்கானமிக்கும் நம்மளுடைய எக்கானமிக்கும். அதை அவங்க ஹைலைட் பண்ணுறாங்க. ஓகே.
ஸோ அங்கே வேஜ் ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக கூடியிருக்கு. இந்தியாவில் அந்த மாதிரி இல்லை, இந்தியாவில் வந்து ஃப்ளாட்டனாக இருக்குது. அது ஒரு பாயிண்ட்டு சொல்கிறாங்க. ஓகே, அப்புறம் ரியல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை பற்றி அவங்க சொல்கிறாங்க. ரியல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட், ஓகே, கரண்ட்லி த ரியல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இஸ் -6%. Real interest rate is the difference between the repo rate and inflation. That's called a real interest rate. Okay, theory of interest la adu varum. The difference between the repo rate and the inflation, that's called real interest rate. So adile difference irukku solranga. Okay, 6% நம்ம இங்கே வந்து இந்தியாவில் அது -2% இருக்குது, அங்கே -6% இருக்குது. ஸோ வேஜ் வந்து அங்கே ப்ரைஸ் ஸ்பைரல்னா ஸ்ப்ரிங் எப்படி ஸ்பைரலாக போயிடும் இல்லையா, படிக்கட்டெல்லாம் சில இது பார்த்திங்கன்னா எப்படி போகும், அது ஸ்பைரல்னு சொல்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பைரல் பைண்டிங் கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, ஜெராக்ஸ் கடையில் ஜெராக்ஸ் போடுறது ஸ்பைரல் பைண்டிங். ஸோ அது மாதிரி ப்ரைஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பைரல் ஆகி மேலே போயிட்டுருக்கு. அங்கே அதாவது சம்பளம் அது கூட்டிகிட்டே போயிட்டுருக்கு. இங்கே அந்த மாதிரி இல்லை, இந்தியாவில் வந்து அது ஃப்ளாட்டனாக இருக்குது. அது மட்டும் ரியல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்லேயும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ அவங்க மெயினாக வந்து யூஎஸ்க்கும் இதைக்கும் உள்ள கம்பேரிசனை பற்றி பேசுகிறாங்க. அதர்வைஸ் ஷீ இஸ் ரிஃப்ளெக்டிங் த வாட் அவர் கவர்னர் அண்ட் டெப்டி கவர்னர் ஆஃப் ஆர்பிஐ இஸ் டெல்லிங். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஆப்கானிஸ்தான் சிச்சுவேஷனை பார்த்தோம், யூகே இன்ஃப்ளேஷனை பார்த்தோம், மானிட்ரி பாலிசி கமிட்டி அவங்களுடைய கவர்னர் டெப்டி கவர்னர் மெம்பர் அவங்களுடைய ஒப்பீனியன் அபவுட் த இன்ஃப்ளேஷன், அதுக்கு ஆர்பிஐ எடுக்கிற ஸ்டெப்ஸை பற்றி பார்த்தோம். ஓகே, இதே மாதிரி நாளைக்கு மறுபடியும் சில நியூஸ் ஐட்டத்தை பார்த்து அதை அனலைஸ் பண்ணுவோம். இது எல்லாமே உங்களுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இது எல்லாமே எக்ஸாமில் உங்களுக்கு கேள்வி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆர்பிஐ டெப்டி கவர்னர் யாருன்னு கேள்வி வரலாம். ஓகே, மானிட்ரி பாலிசி கமிட்டி மெம்பரை பற்றி கேள்வி வரலாம். ரியல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்னா என்ன, எப்போ இது பாலிசி ரேட்டு ரெப்போ ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க, May 4th 40 பேசிஸ் பாயிண்ட், June 8th 50 பேசிஸ் பாயிண்ட், அதில் கேள்வி வரலாம். ஓகே, ஸோ ஆப்கானிஸ்தானில் நடந்த அந்த எர்த்குவேக்கில் இந்த ரெக்டர் ஸ்கேலு, இஎம்எஸ்சி, யூஎஸ்ஜிசி, அதில் கேள்வி வரலாம். ஓகே, ஸோ அதனால் இது எல்லாமே நம்ம அந்த ஒரு உங்கள் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இது ப்ளீஸ் வாட்ச் தட், இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். இதான டெய்லி பேசிஸ் பாருங்கள். இது பார்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் நீங்களும் பேப்பரை படிங்க. ஓகே, நம்ம இதில் சில செலக்டிவாக தான் எடுத்து போடுறோம். சில கான்ட்ரவர்ஷியல் இதெல்லாம் நம்ம எடுத்து போடுறதில்ல, ஸ்போர்ட்ஸை போடுறதில்ல, என்டர்டெயின்மெண்ட்டை போடுறதில்ல, ரியல் எஸ்டேட் போடுறதில்ல. நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் உங்களுக்கு எது தேவைப்படுது அதை மட்டும் தான் எடுத்து நம்ம இங்கே அனலைஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ப்ளீஸ் continue to watch it. Okay, so thanks for watching. Again we'll meet tomorrow. Okay, so thank you for watching. Bye.